Hello students, welcome back to the virtual class. Guys, in OCM we have concluded chapter number 3 in the last session. That was the last topic about the banking, that means the services associated with the bank. That was the last session. Up to now you guys have understood that what do we mean by the economical activities, and in that what is business, what is profession and what is employment, right? What are the positive and negative sides of all of them we have understood. We have also understood the characteristics of each of them, and then we have started moving towards the business, right? As we are going to understand about the management, it is quite essential and important for us to understand all of the aspects of the business and all the professions, so that we can understand that what are we going to manage in the future. We are going to manage the whole business, right? So in such case, at first, before starting the management of the business, it becomes quite essential to understand about each and every aspect of the business, and that is what we are doing. In the business, we have understood about the different kind of businesses, and we have understood the services also, which is called the commerce, right? That what is commerce, what is industry, that also we have got understood. And in the commerce, we have understood that the business as well as, that means the trade as well as the auxiliary services are included. All the auxiliary services which becomes very much essential for us, it is known as the business services, and we understood two chapters about the business services. In the first one, business service one, there was the insurance, the postal service, the transportation and all, right? And in the second chapter of business service, we understood what is banking. That was the journey of us so far. In today's session, guys, we are going to start the chapter number 4, and the title of the chapter is Communication, E-commerce and Outsourcing. So today I am just here to give you a big introduction of all of three topics, right? That what do these things mean actually? Communication, e-commerce and outsourcing, આ ત્રણેયનું meaning શું થાય છે એ આજના સેશનમાં આપણે ખાસ સમજવાના છીએ. That means we are going to get introduced with this chapter, right? And next session onwards we are going through the whole textbook. So guys, આ chapter name છે એ ત્રણ અલગ-અલગ words માંથી બન્યું છે. The first word over here is the communication, the second word is e-commerce and the third one is outsourcing, right? એ ત્રણેયનો meaning જ માત્ર આજે તમે આપવાનો છો. સૌથી પહેલા સમજીએ what is communication. Communication means હું તમારી સાથે વાત કરું છું. That means I have got an idea અને એ આઈડિયા મેં તમને ડિલિવર કર્યો, right? That is called communication. Communication જે છે રિટન હોઈ શકે છે, ઓરલ હોઈ શકે છે, સાયન્સ હોઈ શકે છે, ફોર્મલ ઇન્ફોર્મલ હોઈ શકે છે, વર્ટિકલ હોરિઝોન્ટલ હોઈ શકે છે. બહુ બધું છે કોમ્યુનિકેશનના ટોપિકમાં, બટ જે તમારે અત્યારે સમજવાની જરૂર નથી, રાઈટ? અત્યારે તમારે માત્ર એટલું જ સમજવાનું છે કે કોમ્યુનિકેશન એટલે શું. કોમ્યુનિકેશન એટલે એવી પ્રોસેસ કે જેમાં કોઈ એક પર્સન છે એ પોતાની પાસે જે વાત છે અથવા તો પોતાનો કોઈ આઈડિયા છે એ આઈડિયા બીજા પર્સનને ડિલિવર કરે છે, બરાબર? તો આઈડિયાઝ એક્સચેન્જ કરવાની પ્રોસેસને આપણે કોમ્યુનિકેશન તરીકે ઓળખશું. બિઝનેસ માટે કોમ્યુનિકેશન ખૂબ જ એસેન્શિયલ છે, કારણ કે પહેલાનો સમય એવો હતો કે જેમાં તમારે માત્ર ને માત્ર you were limited to the area where you are, right? You were limited to the area where you are. હું કદાચ આણંદમાં રહેતો હતો, મારો બિઝનેસ છે આણંદમાં સ્ટેબલ રહેતો હતો, બરાબર છે. પછી ધીરે ધીરે ટાઈમ બિંગ ચેન્જીસ આવતા ગયા, રાઈટ? અને ચેન્જીસ આવ્યા એમ પછી આપણો બિઝનેસ છે એક્સપાન્ડ થવા લાગ્યા, આપણે બીજે બિઝનેસ કરવા લાગ્યા અને બહારથી વસ્તુઓ આપણે પણ મંગાવવા લાગ્યા. સો જ્યારે બે પાર્ટી અલગ અલગ લોકેશનમાં વર્ક કરે છે તો ત્યારે એ બંનેની વચ્ચે વાતચીત થવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ઇટ ઇઝ વેરી મચ નેસેસરી ટુ ટોક. સો ફોર ધેટ ધ વર્ડ કમ્યુનિકેશન અરાઇઝ્ડ. કે માની લો કે મારી તમારી પાસેથી કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી છે, તો એ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે મારે સૌથી પહેલાં તો તમારી પાસે ઇન્ક્વાયરી કરવી પડશે ને. આઈ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ધેટ પ્રોડક્ટ અબાઉટ, રાઈટ? કદાચ હું એ વેચવા લાવું છું તો મને એમાંથી પ્રોફિટ શું મળશે, મારા જે કસ્ટમર્સ છે એના માટે એ પ્રોડક્ટના અટ્રેક્શન પોઈન્ટ શું છે, આ બધું જ મારે સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. તો એની માટે ઇટ બીકમ્સ નેસેસરી ટુ ટોક ટુ સમવન, રાઈટ? સો ધ પ્રોસિજર ઓફ ટોકિંગ ટુ સમવન ઇઝ નોન એઝ ધ communication, right? That is what we mean by the communication, the process to exchange the ideas, the process to exchange the messages, the process to exchange the information from one person to another. બહુ બધા અલગ અલગ મીડિયમ્સ છે એના. બહુ પહેલાના સમયમાં રાજા મહારાજાના સમયમાં તમને યાદ હોય તો એક રાજા સંદેશ લખાવે, બરાબર? પછી ઓલું કંઈ ભૂંગળું હોય, ભૂંગળું પેક કરે, બોક્સમાં પેક કરીને પેલો માણસ આવશે,
બરાબર, ઘોડા ઉપર આવશે, ઘોડા ઉપર આવીને પછી બીજા રાજા પાસે જઈને વાંચશે, હું રાજાનો આ સંદેશ લાવ્યો છું. ધેટ વોઝ ધ કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ એટ ધેટ ટાઈમ, કે જે કમ્પ્લીટલી મેન્યુઅલ હતું, કે રાજાનો જે મેસેન્જર છે એ ઓરલ અથવા તો રિટન મેસેજ લઈને જશે, ત્યાં રીડ કરશે અને ત્યાં પછી એનો સ્ટેમ્પ રેડ લાવશે, જો ભાઈ મેસેજ આપી દીધો. પછી પોસ્ટ ઓફિસની શરૂઆત થઈ, પોસ્ટલ સર્વિસની શરૂઆત થઈ અને મેસેજીસ જે છે એ રિટન ફોર્મમાં પોસ્ટ દ્વારા વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ જતા હતા. ધો ધેટ વોઝ ટેકિંગ ટાઈમ બટ ઇટ વોઝ ક્વાઇટ ઇઝીયર, રાઈટ. ધેન કુરિયર સર્વિસ આવી, પોસ્ટ કરતા રહીએ, રાઈટ. સાથોસાથ ટેલિફોન સર્વિસ આવી, રાઈટ. તો ટેલિફોનની અંદર ઇન્સ્ટન્ટલી કોઈની સાથે વાત થાય છે. પહેલા ટ્રંક ડાયલિંગ આવતું, હવે ડાયરેક્ટ ડાયલિંગ આવ્યું, રાઈટ. પછી એસટીડી અવેલેબલ થયું, પછી આઈએસડી અવેલેબલ થયું, ધેન યુ ગોટ ધ મોબાઈલ ફોન્સ, ઈમેલ્સ, રાઈટ. તો કરન્ટલી રિટર્ન ફોર્મેટમાં તમારે કોઈ પણ વસ્તુ કમ્યુનિકેટ કર્યું છે, યુ કેન જસ્ટ સેન્ડ અ મેસેજ. તમે એક મેલ ટાઈપ કરીને જસ્ટ ક્લિક કરો છો અને સામેના માણસના તરત જ મેલ બોક્સમાં એ રિસીવ થઈ જાય છે. તમે વોટ્સએપમાં અહીંયાથી મેસેજ સેન્ડ બટન આપો છો, વિધિન ધ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ સામેના માણસમાં મેસેજ ડાઉનલોડ થઈ જશે અને વાંચી પણ લેશે, right. You need to talk to someone anywhere into the world, you just dial the number and put it on your ear and the mobile phone will make you to talk to someone you want, right. So that is the journey of the communication, અને એ કોમ્યુનિકેશન આપણા બિઝનેસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યારે કોમ્પિટિટિવ વર્લ્ડ છે, in this competition we need to be ready. We need to be ready with each and every updates, and those updates can be obtained only by the process of the communication. તમે કોઈ બીજા સાથે વાત કરો છો ત્યારે ખબર પડે છે કે these are the latest updates that arrived and I need to adopt them, right. You can adopt the updates after you have got the information about them, and for that the communication is quite essential, quite useful. સેકન્ડ ટર્મ તમારી માટે આવે છે, that is e-commerce. કોમર્શિયલ એક્ટિવિટીઝ આપણે કરીએ જ છીએ ફિઝિકલી, બટ ધ કોમર્શિયલ એક્ટિવિટીઝ બીંગ ડન બાય ધ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા, ઇટ ઇઝ નોન એઝ e-commerce, રાઈટ. એટલે કે તમે ઓનલાઈન સેલિંગ કરો છો. ઈ-કોમર્સનો બહુ બેઝિક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં તમને. ફ્લિપકાર્ટ છે, એમેઝોન છે, સ્નેપડીલ છે, રાઈટ. આ બધી એપનો તમે પણ ક્યાંક યુઝ કર્યો જ હશે, કે ફેમિલીમાં કે આસપાસમાં કોઈએ પરચેસિંગ માટે આ બધાનો યુઝ કર્યો જ હશે. સો ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાથી એકબીજાની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરીને આપણી પ્રોડક્ટનું જે ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું અથવા કોઈ પણ કોમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું, કોમર્સ ટર્મ બહુ મોટી છે, રાઈટ, કે જેને બિઝનેસ અને સર્વિસીસ બંને આવે છે. તો ટ્રેડ કરવો કે કોઈ જાતની સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવી થ્રુ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા ઇઝ નોન એઝ ઈ-કોમર્સ. તો આજના એરામાં, રાઈટ, આજના કોમ્પિટિટિવ વર્લ્ડની અંદર ટુ ફોલો ધ ઈ-કોમર્સ ઇઝ ઓલ્સો બીકમિંગ ક્વાઇટ એસેન્શિયલ, રાઈટ. જેવું કોમ્યુનિકેશન ડેવલપ થશે એને કારણે ઈ-કોમર્સ આવ્યું, કોમ્યુનિકેશનને કારણે ઈ-કોમર્સ આવ્યું. ધ મીડિયમ ઓફ કોમ્યુનિકેશન ઇન્ટરનેટ, રાઈટ, કે જેમાંથી તમે ઇન્ફોર્મેશન ઓબ્ટેન કરી શકો છો અને પ્રોવાઈડ પણ કરી શકો છો, રાઈટ. ઈમેલ કરી શકો છો. એ જ ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિકલી તમે કોમર્શિયલ એક્ટિવિટીઝ કરશો. So the communication was the thing that helped the e-commerce to emerge. And the third term that come over here is the outsourcing, right. Outsourcing word guy બહુ જ જરૂરી છે, સમજી લેજો. આઉટસોર્સિંગ મીન્સ વોટ, કે તમારું કોઈ કામ છે તમે નથી કરતા પણ તમે કોઈ બીજાને કરવા આપો છો, રાઈટ. યુ ડેસિગ્નેટ યોર વર્ક ટુ સમવન એલ્સ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ આઉટસોર્સિંગ, રાઈટ. અને એવા બહુ બધા હાઉસીસ છે કે જે આવી રીતે આઉટસોર્સિંગ કરે છે, જેને કહેવાય બીપીઓ, રાઈટ. કેપીઓ, બીપીઓ મીન્સ બિઝનેસ પ્રોસેસ આઉટસોર્સિંગ, કેપીઓ મીન્સ નોલેજ પ્રોસેસ આઉટસોર્સિંગ. આવું ઘણું બધું જોવા મળે છે, રાઈટ. એન્ડ દે આર બૂમિંગ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે ઇન્ડિયામાં બેસીને કોલ સેન્ટર્સની વાતો કરીએ છીએ. યુએસ થી માણસો સ્પેશિયલી ઇન્ડિયામાં લોકોને હાયર કરે છે, રાઈટ. કે ધ પીપલ હુ આર ક્વાઇટ ફ્લુઅન્ટ ઇન ધ ઇંગ્લિશ, રાઈટ. ધ પીપલ who can speak to the American people with their own accent, right. They can manage the call center, right. They are given the call center line, that means they are getting the call over the call center, or else they are given the list, કે જે લિસ્ટમાંથી એને કોલ કરીને જે અમેરિકન એજન્સી જે કે એક વાત કોમ્યુનિકેટ કરવાની છે, રાઈટ. તો એ લોકોને ત્યાં જે પે કરવાનું છે ડોલર્સમાં છે, રાઈટ. અને ઇન્ડિયામાં જે પે કરવાનું આવશે શેમાં આવશે? રૂપીસમાં. તો ઇટ બીકમ્સ ચીપર, રાઈટ. તો એ શું કરશે? ત્યાંના પ્રોફેશનલ્સને હાયર કરવાની જગ્યાએ એ લોકો એ પ્રોસેસ આઉટસોર્સ કરી દે છે. એટલે કે ધેર ઇઝ ધ થર્ડ પાર્ટી હુ વિલ વર્ક ફોર મી, રાઈટ. ધેર ઇઝ ધ થર્ડ પાર્ટી હુ વિલ વર્ક ફોર મી. એટલે કે મારી કંપનીનું કોલ સેન્ટર અમેરિકામાં નહીં, પણ હું કોઈ બીજી વ્યક્તિને મારી કંપનીમાં ના ચલાવું, પણ કોઈને આપી દો એઝ અ કોન્ટ્રાક્ટ. ચલો ભાઈ, ઇન્ડિયાની અંદર 100 કંપની છે, તમે લોકો આઉટસોર્સિંગ તમને અમે આપીએ છીએ, તમારે અમારા કોલ સેન્ટરની કેર કરવાની છે. એટલે રાત્રે એ લોકો કોલ સેન્ટર મેન્ટેન કરશે, રાત્રે એ લોકો કોલ્સ કરશે, વગેરે વગેરે બધું જ. સો ધ પીપલ આર હિયર ઇન ઇન્ડિયા, કન્ઝ્યુમર્સ આર ધેર ઇન યુએસ, ધ મેઇન ઓનર ઓફ ધ બિઝનેસ ઇઝ ધેર ઇન યુએસ. અને યુએસના જ કસ્ટમર્સને યુએસમાં આપણે ઇન્ડિયામાં બેસીને સર્વિસ આપીએ છીએ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ આઉટસોર્સિંગ. ધેટ મીન્સ કોઈ પણ એક વ્યક્તિ છે, બરાબર, એનું જે વર્ક છે એ પોતે ના કરે પણ બીજા પાસે કરાવે, કે જેની માટે એને રેન્ટનો પણ બેનિફિટ મળે છે,
This is what we call the outsourcing. Right. So guys, these are the three different terms we are going to understand in this whole chapter. અને એના સબ પોઈન્ટ્સ પણ શીખવાના છીએ. કમ્યુનિકેશન એટલે શું, બેઝિક આઈડિયા મળી ગયો છે. ઈ કોમર્સ એટલે શું, બેઝિક આઈડિયા મળી ગયો છે. અને સાથે આઉટસોર્સિંગ એટલે શું, બેઝિક આઈડિયા મળી ગયો છે. That was the introduction part of this chapter, right? I just wanted to introduce you guys with these terms so that from tomorrow when I start taking lectures about these all topics, you must be aware what I am willing to deliver to you guys. Okay, so I hope you are quite introduced with this chapter, right? And you have got the meaning, the base meaning of these three words, right? We are going to get into depth. We are going to get into depth from tomorrow. So for now, here it is time to ask for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making moves.